اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ میں سے ایک یا مالک، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ایسا صاحب اقتدار بادشاہ جو اپنی تمام مخلوقات پر بغیر کسی شریک کے حکمران ہے، اور اس اسم مبارک یا مالکو کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتی اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی کے آگے جھکنے دیتی ہے۔ اس اسم پاک یا مالکو کا وظیفہ کرنے والے کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات کو زیر کر دیتی ہے۔ اگر وہ کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کے جو سینئر ہوں گے وہ اس کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اس اسم پاک یا مالکو کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ کے حکم سے دنیا کی کوئی بھی مخلوق کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسم پاک یا مالکو کا ورد کرنے والا اور اس سے متعلقہ ہر شخص دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، کالا جادو شیطانی طاقت ہے اور آج دشمن سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ کالا جادو کو ہی مانا جاتا ہے۔ کالا جادو کے ماہر لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کام کر کے رزق کمانے کی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ لوگ جادو کے ذریعے ہی دوسروں کو نقصان دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ جادو کا شکار فرد کو زندگی بھر بھیانک نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو ایک شخص سے دوسرے میں پھیلتا ہے، لہٰذا جادو کا شکار فرد کے قریب جانے سے آپ کالا جادو کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گھر میں اگر ایک شخص کالا جادو کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کالا جادو کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مقامات پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات پر جانے سے بھی کوئی فرد کالا جادو کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کوئی مقام یا کوئی شخص کالا جادو کا شکار ہے یا نہیں، لہٰذا بعض اوقات ہم انجانے میں کالا جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر شخص اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعا کرے۔ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے بہترین دعائیں سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جادو سے حفاظت کے لیے صبح اور شام کو سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی ضرور پڑھے۔ کالا جادو سے حفاظت کے لیے بہترین دعا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بھی ہے، لہٰذا جو شخص روزانہ کسی بھی وقت یا پھر کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا مالک اور 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے نظر بد، کالا جادو، دشمن، جنات، حاسد، حادثات اور زندگی کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ تمام زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کو شروع کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی بھی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو تمام وظائف سے اور تمام منتوں مرادوں سے بے نیاز کر دے گا۔ وظیفہ نمبر 2، حفاظت ہر انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ہر انسان بیماری، حادثہ اور دشمن سے حفاظت کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض انسان کو زندگی میں حفاظت کے باوجود حادثات اور دشمن سے پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محض ظاہری حفاظت پر توجہ تو دیتے ہیں لیکن روحانی حفاظت پر توجہ نہیں دیتے۔ اصل میں انسان کو جتنی ظاہری حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے روحانی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم نے جن چیزوں سے بچنا ہے ان کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ایسی دعائیں بھی ہمیں اسلام نے بتائی ہیں جن کی برکت سے ہم ہر قسم کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے اور ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں کن
نقصانات کا سامنا ہوگا یہ ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ ہر آنے والے نقصانات اور دشمن سے بچنے کے لیے ہم حفاظت کی دعا پڑھتے رہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو بیماری، حادثات، دشمن، نظر بد، جنات، حاسد اور ہر قسم کے نقصانات سے ہمیشہ محفوظ رہ سکیں گے۔ ہر انسان کے گرد ہر وہ چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اسے شدید نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن بعض افراد کو خیر و برکت کی وجہ سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے پاتی، لیکن اگر کوئی شخص خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں نقصانات کا طوفان آ سکتا ہے۔ یہ نقصانات درج ذیل ہو سکتے ہیں: بری نظر، شیطان، حسد، جن، برے شخص، چور، حادثات، بیماری، شوہر سے نفرت۔ بیان کی گئی 10 پریشانیاں ہر انسان کے گرد ہمیشہ سے موجود ہیں، اور جب انسان خیر و برکت سے محروم ہوتا ہے تو وہ ایسی پریشانیوں کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 10 پریشانیوں سے نجات کی ایک اسم اعظم یا پھر ایک دعا واحد ذریعہ ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اسم اعظم یا مالکو کی برکت سے آپ کو روحانی حفاظت حاصل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ ظاہری اور باطنی نقصانات سے اللہ کی مدد سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اس وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں، اور اس کے بعد 72 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اور 41 مرتبہ اسم اعظم یا مالک ورد کر لیا کریں۔ اس کا آپ تمام زندگی معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے بری نظر، شیطان، حسد، جن، برے شخص، چور، حادثات، بیماری، شوہر سے نفرت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 3: حسد شیطان کی پسندیدہ عادت ہے اور بعض افراد پر اس کے شدید برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خوبصورتی، پیسہ، قابلیت، گھر اور اولاد ہے تو آپ کی اس خوبصورتی، قابلیت، پیسہ، گھر اور اولاد کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے کہ کاش یہ سب اس کے پاس ہوتا۔ ایسا سوچنا حسد ہے۔ لہٰذا حسد کی وجہ سے فرد کے جسم میں موجود منفی توانائی اس فرد کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس شخص کے پاس خوبصورتی، پیسہ اور گھر ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے انسان اپنی خوبصورتی، پیسہ اور گھر سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ حسد نظر بد کی وجہ بھی بنتی ہے، اور حسد کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو یہ کوئی عام احساس نہیں ہے، بلکہ حسد کے بھیانک اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھے تو وہ ماشاءاللہ کہے، تاکہ وہ خوبصورت چیز حسد سے محفوظ رہے۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہم سے حسد کرتا ہے، لہٰذا حسد سے بچنے کے لیے صبح اور شام کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو شخص روزانہ اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور 313 مرتبہ اسم اعظم یا مالکو اور آخر میں پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ شخص حاسد، دشمن، نظر بد اور کالا جادو سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ حاسد اور ہر قسم کے دشمن سے ہمیشہ محفوظ رہنے کے لیے دوسرا روحانی عمل اسم اعظم یا مالکو کا تعویذ ہے۔ وظیفہ نمبر 4: جنات آگ سے بنی مخلوق ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے۔ جنات تعداد میں انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق انسان جنات کی نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے۔ جنات
जिन्नात की नजरबाद से ज्यादातर छोटे बच्चे मुतासिर होते हैं। जिन्नात में मुसलमान जिन्नात भी होते हैं और गैर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं। मुसलमान जिन्नात किसी इंसान को नुकसान नहीं देते, लेकिन गैर मुस्लिम जिन्नात की वजह से किसी शख्स या फिर किसी बच्चे को भयानक नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात जिन्नात की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, लेकिन जिन्नात के बेहद भयानक असरात होते हैं। जिन्नात की वजह से दिमाग में रसोली, दर्द शकीका, मिर्गी, नींद न आने की बीमारी और डर की बीमारी लाहक हो सकती है। जिन्नात इंसानी जिस्म और दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्नात इंसानी जिस्म को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान जब खैर व बरकत से महरूम होता है तो उसको बहुत सी परेशानियों का सामना होता है। लिहाजा ऐसी सूरत में कोई भी फर्द जिन्नात का शिकार भी हो सकता है। याद रहे कि जिन्नात आसानी से किसी शख्स का पीछा नहीं छोड़ते। अगर कोई भाई या बहन या फिर किसी की औलाद जिन्नात की वजह से परेशान है तो उसके लिए वो रोजाना सुबह और शाम को अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 121 मरतबा दुआए मुबारका ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 1000 मरतबा इस्मे आज़म या मालिकु पढ़ें और आखिर में फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करके पानी पर दम करे और ये पानी पूरे घर में, अपने कमरे में और अपने सोने वाली जगह पर छिड़काव करें और इस पानी को खाने पीने की चीजों में भी इस्तेमाल करें। एक ही पानी की बोतल रख लें और रोजाना उसी पर दम करें और पानी कम पड़ने की सूरत में उसमें पानी को बढ़ा लिया करें और ये वजीफा आप लगातार 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको जिन्नात से निजात मिल जाएगी। वजीफा नंबर 5, दुश्मन हर इंसान के होते हैं और हर दुश्मन का नुकसान देने का तरीका अलग होता है। दुश्मन के शर से बचकर रहना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन दुश्मन के शर से कैसे बचा जाए ये हर मुसलमान नहीं जानता। लिहाजा दुश्मन के शर से बचने के लिए कुरानी दुआ का विर्द करना बेहद अफजल है। दुश्मन से हिफाजत के लिए बेशुमार दुआएं मौजूद हैं, जिनमें एक दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन भी है। लिहाजा आप इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर 786 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन का विर्द करें और 400 मरतबा इसमें आज़म या मालिकु विर्द करने का मामूल बना लें और कम से कम आप इस वजीफा को 21 रोज तक जारी रखें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा और आप दुश्मन के शर से अल्लाह की मदद से हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएंगे। वजीफा नंबर 6, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हादसा होना एक आम बात है। हादसे की वजह कोई गलती भी हो सकती है और नजरेबद की वजह से भी हादसा होता है। मामूली हादसा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हादसा जिससे जिंदगी को खतरा लाहक हो उससे बचना जरूरी है। एक आम इंसान हादसा से बचने की एहतियात करता है, लेकिन बच्चे एहतियात नहीं करते। इसी तरह अगर कोई नजरेबद का शिकार है तो एहतियात के बावजूद भी वो हादसा का शिकार हो सकता है। इसी तरह काला जादू का शिकार अफराद का ज़हन फजूल सोचों में गुम रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने के दौरान वो हादसा का शिकार हो सकता है। याद रहे कि काला जादू हमेशा खून मांगता है, यानी कि जो शख्स काला जादू का शिकार होगा उसका हादसा होना जरूरी है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन हादसात से हमेशा महफूज रहना चाहते हैं तो उसके लिए वो रोजाना अव्वल
21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 313 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 1000 मरतबा इस्म आज़म या मालिकु विर्द करने की आदत डालें और इस वजीफा को कम से कम 41 दिन तक जारी रखें और पानी पर दम करके अपने घर में भी छिड़काव करें और घर के खाने पीने की चीजों में भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी जान, औलाद और घर हादसात से हमेशा महफूज रहेंगे। वजीफा नंबर 7, हर फर्द अपनी फैमिली की बका के लिए मेहनत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात शदीद मेहनत के बावजूद फैमिली को सुकून हासिल नहीं होता, बल्कि फैमिली में कोई न कोई परेशानी लाहक रहती है। इसी तरह बाज़ औक़ात फैमिली के तमाम अफराद को एक दूसरे से नफरत हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली बहुत जल्द बिखर कर तबाह हो जाती है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में फैमिली के लिए काम करने वाला शख्स बेहद परेशान हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि फैमिली की हिफाजत हो और फैमिली की हिफाजत के लिए बेहतरीन दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और इस्म आज़म या मालिकु है। लिहाजा जो शख्स रोजाना अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 110 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ता है और 313 मरतबा इस्म आज़म या मालिकु और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है और इन इस्म आज़मों को किसी भी वक्त रोजाना लगातार पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह की ज़ात उसकी और उसकी फैमिली की काला जादू, जिन्नात, हासदीन, नजरबाद, गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी, गरीबी और मोहताजगी से और हर किस्म के लड़ाई झगड़ों से, फसाद से, नफरतों से और हर लिहाज से हिफाजत फरमाते हैं। वजीफा नंबर 8, अच्छी बीवियां अपने शोहर की हिफाजत की दुआ जरूर करती हैं। लिहाजा अगर कोई बहन अपने शोहर की जान, सेहत, इज्जत और कामयाबी की दुआ करती है तो ये दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल होती है। इसके अलावा दुआ की बरकत से मियाँ बीवी की जिंदगी में हमेशा खैर व बरकत और खुशहाली भी रहती है। लिहाजा हर बहन को चाहिए कि वो अपने शोहर को अपने ज़हन में रख कर रोजाना अव्वल 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर 72 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 72 मरतबा इस्म आज़म या मालिकु पढ़े और आखिर में फिर 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल बंद कर दे। इस वजीफा को कम से कम 21 दिन या फिर 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद ही दिनों में इस दुआ की रूहानी बरकत ज़ाहिर होने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका शोहर नजरबद, हासिद, काला जादू, जिन्नात और शैतान से हमेशा महफूज रहेगा। इसके अलावा आपका शोहर गैर औरत की मोहब्बत से भी दूर रहेगा। याद रहे कि शादी के बाद 7 साल तक मियाँ बीवी को नजरबद, काला जादू और शैतान से हमेशा खतरा रहता है। लिहाजा शैतान कोई न कोई शरारत करके मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी लाता है। लिहाजा नजरबद और काला जादू से बचने के लिए हर बीवी को चाहिए कि वो ऊपर बयान किया गया वजीफा मोहब्बत से विर्द करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शोहर हर किस्म के रूहानी और दुनियावी आफात व बलियात से महफूज रहेगा। वजीफा नंबर 9, घर में खैर व बरकत ना होने की वजह से घर पर नजरबद, काला जादू, जिन्नात और साया के असरात बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और इस वजह से कोई भी ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मन आपको आसानी से नुकसान दे सकता है। इसके अलावा घर में खैर व बरकत ना होने की वजह से घर से बीमारी नहीं जाती और फर्द को हर आए दिन नए से नए नुकसानात का भी सामना रहता है। जिस घर में नमाज की पाबंदी नहीं की जाती उस घर में नहुसत हमेशा के लिए अपना बसेरा कर लेती है। इसके अलावा जिस घर में शराब लाई जाती है या फिर शराब
पी जाती है उस घर से खैर व बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। खैर व बरकत खत्म होने का मतलब तबाही का आगाज है। खैर व बरकत की वजह से घर और घर में रहने वाले तमाम अफराद हमेशा हर किस्म के नुकसानात से महफूज रहते हैं, और जब घर से खैर व बरकत खत्म हो जाती है तो वो घर ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहता। लिहाजा जरूरी है कि आप अपने घर की रूहानी हिफाजत करें। घर की रूहानी हिफाजत के लिए घर के बुजुर्ग अफराद या फिर घर का कोई भी फर्द जो कि नमाज की पाबंदी करता हो, उस घर की रूहानी हिफाजत की नीयत से रोजाना अव्वल 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 41 मरतबा दुआए मुबारका ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 786 मरतबा इसमें आज़म या मालिकु पढ़ने का मामूल बना ले, और ये वजीफा कम अज कम 41 दिन तक लगातार जारी रखें। ये दुआए मुबारका और इसमें आज़म या मालिकु विर्द करने से आपके घर में खैर व बरकत आएगी, जिसकी वजह से आपके घर से हर किस्म के बद असरात, जिन्नात, साया, शैतान, नजरे बद और काला जादू के असरात दूर हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा अमन और खुशहाली रहेगी। वजीफा नंबर 10। ख्वाब हर इंसान को दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर ख्वाब इंसान को भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात ख्वाब इंसान को आने वाले वक्त की आगाही देते हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन को भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं जो कि चंद दिनों में सच भी हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ अफराद को भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं जिनका सच से ताल्लुक नहीं होता। असल में हर इंसान के अंदर छठी हिस्स होती है जो इंसान को आने वाले वक्त की हकीकत बताने की कोशिश करती है। छठी हिस्स की कोई जुबान नहीं होती, लिहाजा वो हमारे ज़हन से मुख्तलिफ ख्यालात को इकट्ठा करके एक स्टोरी बनाकर ख्वाब की सूरत में हमें दिखाती है ताकि इस इशारे को समझकर हम उस नुकसान से बचें। इसी तरह जब कोई इंसान बेहद भयानक ख्वाब को देखता है तो उसके पीछे हमारी छठी हिस्स ही होती है। लिहाजा छठी हिस्स हमें अगर कोई भयानक हादसे के बारे में बताना चाहती है तो वो हमारे ज़हन से हादसात और खून के शॉर्ट क्लिप हासिल करके उन्हें जोड़कर एक स्टोरी बनाकर हमें दिखाती है। इसी तरह अगर किसी शख्स पर शदीद काला जादू या नजरे बद के असरात हैं तो हमारी छठी हिस्स कब्रिस्तान, गुड़िया, तावीज वगैरह की डिटेल हमारे ज़हन से हासिल करके उनका ख्वाब बनाकर हमें दिखाती है। लिहाजा भयानक ख्वाब दिखाई देना खतरनाक नहीं है, बल्कि इन ख्वाबों के पीछे जो हकीकत छुपी है वो खतरनाक है। लिहाजा भयानक ख्वाब दिखाई देने की सूरत में आप 21 दिन तक रोजाना अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर 1100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 570 मरतबा इसमें आज़म या मालिकू का विर्द करें, और ये वजीफा आपने सिर्फ 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह आप जिंदगी में आने वाले हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी नुकसान और काला जादू, जिन्नात, नजरेबद, हसदीन, गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी, मोहताजगी, नजरेबद से अल्लाह की खास मदद से बच जाएंगे। वजीफा नंबर 11। हर इंसान को पैदाइश से आइंदा तमाम जिंदगी हिफाजत की जरूरत होती है। बचपन में वालिदैन आपकी हिफाजत करते हैं, लेकिन जवानी में आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। जिंदगी के कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जो कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ऐसे नुकसानात में अचानक दिल का दौरा पड़ना, हादसा होना और माली नुकसान हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे नुकसानात का भी सामना करता है जो समझ में आते हैं, लेकिन अक्सर औकात इंसान के 80% नुकसानात गैर अकली होते हैं। याद रहे कि नजरेबद, काला जादू, शैतान, चुड़ैल और जिन्नात की वजह से हमारी जान, माल, इज्जत, सेहत, घर, फैमिली
اور کاروبار کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ نظر بد، کالا جادو اور شیطان کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں موجود ہے، لہٰذا ہم نظر بد، کالا جادو اور شیطان کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا انکار نہیں کر سکتے، اور ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے ہی حدیث مبارکہ میں دعائیں بتائی گئی ہیں تاکہ مسلمان نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اور اسم اعظم یا مالکو کا ایک ایسے نقش کے بارے میں بتائیں گے جس کی برکت سے آپ کی جان، مال، عزت، صحت، گھر، فیملی اور کاروبار ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی، آپ کو خیر و برکات حاصل ہونے لگیں گی، آپ کی تقدیر اچھی ہو جائے گی، آپ کو بری تقدیر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، میاں بیوی میں حد سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، بیٹی کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے گا، شادی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، کاروبار ترقی کر جائے گا، آپ کو پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی، آپ کو ہمیشہ ترقی اور کامیابی حاصل ہونے لگے گی، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے، گستاخ اولاد سدھر جائے گی، بیوی کو سسرال میں عزت حاصل ہوگی، ساس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، آپ کو آسانی سے بے حد بے حساب رزق حاصل ہونے لگے گا، آپ کو پیسہ اور عزت حاصل ہونے لگے گی، آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ حادثات اور ہر قسم کے نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، آپ پر نظر بد اور کالا جادو اثر نہیں کرے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے گی، آپ کے جسم اور گھر سے بد اثرات دور ہو جائیں گے۔ دعائے مبارکہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین میں اللہ کے 5 نام ہیں، جن میں ایک نام اسم اعظم یعنی کہ اللہ اور باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے اور یہ افضل ذکر بھی ہے، لہٰذا اس دعائے مبارکہ کا نقش بھی نقش اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بھی قسم کی دعا کا وظیفہ نہ کر سکتا ہو تو وہ بھائی یا بہن ہم سے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اور یا مالکو کے 2 عدد نقش ہم سے بذریعہ ڈاک یا پھر TCS منگوا لیں، ان میں سے ایک نقش آپ اپنے گھر میں رکھیں اور ایک نقش آپ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ جلدی آپ کے لیے روحانی حفاظت قائم ہو جائے گی اور آپ کے لیے ان نقوش کا روحانی فیض جاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے آپ کو اوپر تمام بتائے گئے فوائد حاصل ہونے لگ جائیں گے، اور ان نقوش کی برکت سے کوئی بھی دشمن کسی بھی طریقہ سے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور گھر کو نقصان نہیں دے سکے گا، اور جو کوئی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا وہ اس نقصان میں خود ہی مبتلا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کا یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسم اعظم یا مالکو کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔